वन्दे लोकतिलकं सततवार्ताविभूषणं अमरकीर्ति शरणं प्रबोधं लोकजीवनं प्रणय प्रमथजागदीपनं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्रणव श्री ठाकुर, जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव, अभिंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज गोविंदपुर आवासी सत्संगर पूज्य परिचालक तथा उपस्थित समस्त पुत पंजाधारी ऋतिक मंडली अधुर्य मंडली जाजक मंडली समस्त को मोर मथानाथ प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त मोर प्रीतिपूर्ण रावरा जय गुरु जनाए। सर्वप्रथमे आज आवासी सत्संग जो मैंने भोग निवेदन कर समस्त शांति सुस्ति कामना करी परम पिता चरण में मोर प्रार्थना रखे। आज आवासी सत्संग जोग देवाई सम्मान्य विज्ञान दा फोन करथिले। मोर परम सौभाग्य जे आज अनेक दिन पर व्यस्तता भितर गोविंदपुर सत्संग जोग देवार सुजोग पाई। परम पिता अशेष आशीर्वाद आम समस्त ऊपर रही। शांति स्वस्ति आम जीवन को आम अतिबाहित कर पारुचे। विश्वर कल्याण पर पिता चरण कमल अनेक समय आमर ऐकांतिक निवेदन रहे जे विश्व शांति प्रतिष्ठा हो, समस्त सुख शांति रुहतु। श्री ठाकुर वैशिष्ट से ठाकुर कहते जड़े जड़े जीवंत भगवान को तो जीवन में आदर्श रूपे ग्रहण करे, से जीवंत भगवान वैशिष्ट ही एक साधारण भक्तर वैशिष्ट रूपांतरित हुए। तेणु परम पिता ये धराधाम आसी अवतरण करते केवल मानव जाति को उद्धार करने। मानव जाति किभली भाव शांति स्वस्ति जीवन को अतिबाहित कर धरा किभली भाव सुंदर मधुमय हो पार से ठाकुर जहा किसी समस्त बाणी एवं ये जो दीक्षार प्रयोजनीयता थिला देखा जाए आम मैंने दीक्षा तो नहीं अनेक भाव जीवन को ठाकुर मन लाखी मनीष हाँपाई चेष्टा करिछे एवं तांकर मनोनीत मनीष हाँपाई चेष्टा आम अनेक प्रयास करिछे जहां आम साधना मध्य कहीपर। तेणु साधनार पथ एते विस्तीर्ण एते कष्ट हेले मध्य ठाकुर को आम मथारे धरिकी चलीछे। मन पड़े आसामर से भक्तर कथा दुई भाई कली हूँ से दिन बड़ भाई घर को से जो गुरुंर दीक्षा नहीं से गुरु प्रति मासे दी मासे आसती घरे रहती खाना पीना करती नुआ कपड़ा भाई ताको दिए आउ से अनेक सेवा शुश्रूषा पाई से पुणी जाती। किंतु आउ जड़े भाई होती से ठाकुर दीक्षित से अनेक आशा करे जे ठाकुर मध्य घर को आसते आउ तार से ठाकुर सेवा शुश्रूषा करता कपड़ा लता दिंता तार मध्य समाज रे प्रतिष्ठा हंता गुरु घर को आस या तो संभव हुए ना। से दिन जा ठाकुर पाखे से दिन नवेदन करे ठाकुर को पछ करिकी बसी पड़ी मनीष कितु निबिड़ भाव भल पाउथिबा मनीषटे ठाकुर को पछ कर बस
ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ କି ହେଲା ରେ, ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଟା ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ପାଖରେ କେଷ୍ଟଦାର ଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖରେ ତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଟା କଣ ପମ୍ପଚର ହେଇଗଲା କୋଉଠି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚରାଯାଏ ସେ କହେ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ମୋର ଗୁରୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତେନି, ମୋ ଘରକୁ ମୋର ଗୁରୁ ଯାଆନ୍ତେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇର ଗୁରୁ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସିଏ ସବୁଦିନ ସବୁ ମାସକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି, 2 ମାସରେ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁ ଠାକୁର ତା ଘରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ମୋର ଭାଇ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହେ ତୁ ଗୋଟେ କି ଗୁରୁ ଧରିଛୁ, ତୋ ଘରକୁ ତ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୋ ଘରେ ତ କେବେ ପାଦ ପକଉନାହାନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆରେ ପାଗଳା, ତୋ ଘରେ ଏବେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରତି ମାସରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିଏ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ରେଗୁଲାର କରେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ରେଗୁଲାର ପ୍ରେରଣ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଆରେ ପାଗଳା, ତୋ ଘରେ ଏବେ ଯୋଉ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ତୁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବାତାସ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ସେଉ ଦେଇଥିଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଦେଖିଲି ପଇଡ ତ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପଇଡଟା କଣା କରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସେଦିନ ସେ ଭକ୍ତ ସେଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁର କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ବାତାସ ଦେଇଥିଲା, ଆପେଲ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଠାକୁର କିଭଳି ଜାଣିଲେ ଯେ ପଇଡ ଦେଇଥିଲା, ପଇଡଟା କଣା କରିନଥିଲା। ଠାକୁର ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗରେ ପଇଡ ଦବୁ, ପଇଡଟାକୁ କାଟି ଦେଇ କଣା କରିଦେଇ ତା ଉପରେ ପଇଡର ସେଇ ଠୋପାଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିବୁ, ମୁଁ ଆରାମସେ ପିଇ ପାରିବି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଯାହା ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ମିଳାମିଶା ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର 2ଟି ରୂପ ଅଛି। ଠାକୁର ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଠାକୁର କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ବା ଶାରୀରିକ ରୂପ ବା ମାନବୀୟ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦୁନିଆକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଵ ଦୁନିଆର ପ୍ରତି କୋଣ ବିକୋଣରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର ରହିଛି। ଏବଂ ତାହିଁ ସେଇ ଭକ୍ତର କଥାରୁ, ଭକ୍ତ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନାରୁ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଚମକି ପଡିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁର ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ପାଗଳା ତୁ କଣ ଚାହୁ, ମୁଁ କଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ତୋ ଘରକୁ ଯାଏନି, ମୁଁ ତୋର ପ୍ରତି ମାସର ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଏ, ତୋ ଘରେ ଭୋଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଉ ଦଉ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପୁଣି ତାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଚାହୁଁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରୁ, ମୁଁ ତୋର ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତୋରି ହାତରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୁଁ ତୋର ପିଲା ଛୁଆ ସନ୍ତାନ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅନେକ ଖୁସି ହୁଏରେ। ତୁ କଣ ଚାହୁଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ନା ମାସକୁ ଥରେ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ତୋ ଭାଇର ଗୁରୁ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି।
ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନାମ କରୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୋରି ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରୁ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନାମ ଏବଂ ନାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରୁ, ସେଇ ନାମ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତୋର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ତୁ କଣ ଚାହୁଁ ପାଗଳା? ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ପାଖରେ ରହେ, ନା ମାସେ 2 ମାସେ 6 ମାସରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ଲୁଟି ପଡିଛି ସେଦିନ ଭକ୍ତ, ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଲୁଟି ପଡିଛି। ନାଇଁ ଠାକୁର, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ମାସରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଜପା ନାମର କଥା, ଯାହା ଆମେ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗାଉ, ଅଜପା ନାମ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଉ, ହାଡରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଜପା ନାମର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଏଇ ନାମଟାକୁ ଜପ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ ବୋଲି ଆମେ ଜପ କରୁ, ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସେ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡେ ନା। ପାଟି ଓଠ ଜୀବର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ନା। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ନାମକୁ ମନନ କରିବାକୁ ପଡେ, ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡେ। ଏଇ ମନନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଯୋଉ ନାମ ଏବଂ ନାମୀ ଅଭେଦ୍ୟ, ଏଇ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ନାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଏବଂ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଏଇ ନାମ କରୁଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶନ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆଣିଦିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଏ ନାମ ହଉଛି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି। ଏ ନାମ ହଉଛି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ଥିବା 1500 କୋଟି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଥିବା 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ବ୍ରେନ ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରେ, ଏବଂ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭେସନ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତର ତରଙ୍ଗକୁ ଖେଳେଇ ଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସେ ହଉଛି ଏକ ଆଦି କମ୍ପନ, ଯୋଉ କମ୍ପନରୁ ଏ ସାରା ବିଶ୍ବ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ କମ୍ପନ ହିଁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କମ୍ପାଇତ ହବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାସ୍ତବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଏ ନାମ ହଉଛି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି। ତେଣୁ ଏ ନାମର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଏଇ ଆଦି ସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଠାକୁର ଭାବବାଣୀରେ କହୁଥିଲେ, যখন ছিল না কুଛୁ তখন ଥିଲି আমি। ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ ବାକ୍ର କଥା, ସେଇ ବାକ୍ ହିଁ ମୁଇଁ, ବାକ୍ ହିଁ ମୁଇଁ 3 ଥର କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସେଇ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମୁଁ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଘନାୟିତ ରୂପ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏ ବିଶ୍ବ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ଏ ବିଶ୍ବ ଜୀବନ୍ତ ପୃଥିବୀଟା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅଚରାଚର ବିଶ୍ବ, ଏ ବିଶ୍ବ ହଉଛି ସେଇ ଶବ୍ଦର ଘନାୟିତ ରୂପ, କଣ୍ଡେନ୍ସଡ ଫର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ମଣିଷ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛେ। ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ ଏଲିଜାବେଥ କ୍ରାଡେଲଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ, ଯାହା 551 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର is the observer and creator of this universe. ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଠାକୁର ଖାଲି ଯୋଉ ପରମାଣୁକୁ, ଯୋଉ ଆଟମ ବା ପରମାଣୁକୁ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଦେଖିପାରେ ନା, ଠାକୁର ସେଇ ପରମାଣୁ ଏବଂ ତାର ହାଇପର ଆଟମ, ତାଠୁ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ନା।
ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ନୋବେଲ ଲରେଟଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆମେ କେତେ ବୁଝିଛେ ତାହା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି ବୁଝୁ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଉ, ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁର ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କରି ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରେୟାର କରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଉଠି ସକାଳୁ ଉଠି ଇଷ୍ଟବତୀ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ, କି ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। ଜୀବନର କର୍ମ ହୁଏ, ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଏ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ, ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମୋର ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ। ଇଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟ ସର୍ବଦା ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ତା ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଥାଏ। ଅନେକ କୁକର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଦୁଃଖ, ସେ ଯାତନା ଆମକୁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦବା କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଶ କେନ୍ଦ୍ରେ, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କି କରିବି ଗ୍ରହ ସର୍ବା। ଯଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କି କୁର୍ବତୀ ଗ୍ରହ ସର୍ବା। ଗ୍ରହ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଏଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ମୃତ୍ୟୁର, ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନର ଧାରା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଧାରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି କେହି କରିପାରନ୍ତିନି। ହନୁମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ହନୁମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନର ଧାରାକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ଆଜିକି 9,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା? ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନାର ମାନେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ତ ତାଙ୍କରି ନୀତି, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ପାଇଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସାଧନା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ବିତିଗଲା, ଏବଂ ସେଇ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା। ଏବଂ ସେଇ ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେତିକି ମନ୍ଦିର, ଯେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝୁନା। ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଅନେକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତଳେ ଦେଖାଯାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ। ହନୁମାନଙ୍କର କେବେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ? ଯାହାକୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଥାରେ ରଖି ଏବଂ ଛାତି ଚିରିକି ଯାହାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ହନୁମାନ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନବାକୁ ମନେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝୁନା। ହନୁମାନ ଯଦି ଆଜି କଣ ଦେଖିକି କଣ କେବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆ ଫଟୋଟା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଛି? ତେଣୁ ଅନେକ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗାଁରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ହନୁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ତାର ପାଦ ତଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋଟେ ରଖିଦିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମହାନ ଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆଇଡିଆଲ, ଆଦର୍ଶ। ଭଗବାନ ଫାଇନାଇଟ ଇନଫାନାଇଟ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆଇଡିଆଲ, ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାସ୍ତବିକ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଜି ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ
ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର ପରିବାର ସେମାନେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପରିବାର କାହିଁକି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମାଜର ଅନେକଙ୍କର କ୍ଷତି କରାନ୍ତି। ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ବାପା ମା ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ, ଅନେକ ବାପା ମା ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ଉଠେ ଯେହେତୁ ସେଇ ମଣିଷଟି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଶିଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝେ ନା, ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ବୁଝେ ନା ଏବଂ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧତାକୁ ଜୀବନରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ମଣିଷ କଣ ହୁଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସେଇ ସମୟରେ କଳି କରାଳ ଭିତରେ ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂସର୍ଗରୁ ଏମିତି ଏକ ଆତ୍ମା ଧରାବିଷ୍ଠିତ ହେଇ ଉଠେ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଏକ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ଏକ ଏମିତି ଏକ ଆତ୍ମା ଥାଏ ଯେ କି ସମାଜର ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ବାପା ମା ଅନେକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି, ନା ଛାଡି ପାରନ୍ତି ନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମେମୋରି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୋଉ ମେମୋରି ସେଲ ଅଛି, ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ 16ଟି ସ୍ଥିତି ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ତାର ମେମୋରି, ତାର ମେମୋରିଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେମୋରି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ମେମୋରି ମାନେ ସ୍ମୃତି, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାର କଥା। ତ ମରଣା ମାରଣା ପାରଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କରିବାର ସାଧନା କେହି ସାଇନି, କେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କରିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିପାରେ। ତେବେ ସେଇଠି କଥା ଉଠେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆ ଏଇ ଯୋଉ ମେମୋରି ଥାଏ, ଏ ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟି ମେମୋରି ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର କାର୍ମିକ ମେମୋରି ବା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏଇ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନା ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ସେ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳକୁ ସାଧନ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ହୟତ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଯାତନା ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଲାଞ୍ଛନା ପାଆନ୍ତି, ସମାଜରେ କୁତ୍ସିତ ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଯୋଉ ଚେତନା ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ମିକ ମେମୋରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନଉ, 12ଟା ପିଢିର ସଂସର୍ଗୀତ ଧାରା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମତେ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି, ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବାପା ମା, ମୋର ମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବାପା ମା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 2ଟି ପିଢି ଭିତରେ 6ଟି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି ମୋର ଜନ୍ମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଭଳି ଯଦି 12 ପିଢିକୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉ, 4,946 ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଣବର୍ତ୍ତ ଧାରା ତାହାରି ଏଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ରକ୍ତର ଧାରା ଭିତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସେଇ ରକ୍ତର ଧାରା, ସେଇ ରକ୍ତର ଧାରା ଭିତରେ ଏଇ ଜେନେଟିକ ମେମୋରିଟା ଅଛି। 12ଟା ପିଢିର 4,946 ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତର ଧାରା ଆଜି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲୁକାୟିତ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣର ଧାରା, ତାହା ହଉଛି ଜେନେଟିକ ମେମୋରି। ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ହେଇଛି, ତୃତୀୟ ମେମୋରି ହଉଛି ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ହେଇଛି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଭିତରେ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ ଥିଲି, କୁକୁର ଥିଲି ଏବଂ ସାପ ଥିଲି ଏବଂ ଅନେକ ଧାରା ଦେଇକି ଆଜି ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି। ତାହା ହଉଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନାଲ ମେମୋରି, ବିବର୍ତ୍ତନର ମାନେ ସ୍ମୃତି।
ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି, ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି, ଶାରୀରିକ ସ୍ମୃତି ଏବଂ এই ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ମୃତି, এই ତିନିଟା ସ୍ମୃତିର ସମାହାର ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନର ଚଳଣି, ମୋର ଜୀବନର ଗତି। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ଉଠେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମ ସନ୍ତାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାରା ଭିତରେ ତାର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। କାରଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବା ସେଇ ସ୍ମୃତି ବା ଚେତନା, ଇଏ ଏକ ଜେନେଟିକ ମେମୋରି ଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ମେମୋରି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମାହିତ ହେଇକି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଜେନେଟିକ ମେମୋରିଟା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ସେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲେ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆଟାଚ ହେଇକି ରହେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାର ଜେନେଟିକ ମେମୋରିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଯଦି ତାର ପିତା ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଯାହା ହଉଛି ପିତା, ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଭକ୍ତି ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରେ, ତା ଜୀବନରେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଏଇ 16 ରୁ 20 ବର୍ଷ ସମୟଟା ଥାଏ ଯୋଉଠିକି ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ କାର୍ମିକ ମେମୋରିଟା ଆକ୍ଟିଭ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ସେଇ ପଥରେ ନେଇଯାଏ, ଯୋଉଠିକି ତାର କର୍ମଫଳକୁ ସେ ଭୋଗି ପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ତାକୁ ବାଟ କଢାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଡାକ୍ତର ହବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ବଡ ଅଫିସର ହବ, କି ବଡ ଚାଷୀ ହବ, କି ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରେ ନା। ସିଏ ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଗତି, ସେ ଯୋଉ ମାନେ କାର୍ମିକ ମେମୋରି, ସେ କାର୍ମିକ ମେମୋରିର ଧାରା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ତା ଜୀବନଟାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଧାରା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆଟାଚ ହେଇଥାଏ, ବାପା ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯେତେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପଥ ଦେଇକି ଜୀବନଟାକୁ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତା ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ରହେ, ସେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ପଥରେ ଚାଲେ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଭୋଗେ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥାଏ ତାର ସେଇ ଜନ୍ମ ନିର୍ଘଣ୍ଟରୁ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସେଇ ତାର ଚଳନି ଭିତରେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳକୁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାଟ କାଢିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ତା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣକ ଜୀବନରେ ଯଦି ତାର ପିତୃମାତୃ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ତେବେ ତାର ଜେନେଟିକ ମେମୋରିଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗିବାଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ଏବଂ ସେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଜୀବନଟା ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିରେ ବିତେଇ ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଯାହା ମାନେ ଉପନିଷଦର କଥା, ମାତୃଦେବ ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତା ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବି ଥାଉ, ତା ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ଦୀକ୍ଷାଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ପିଟିକିରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। କାରଣ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିକି ମଣିଷ ସେଇ ପଥରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିକି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥିରେ ଜୀବନଟାକୁ ତାକୁ ବିତେଇ ଦେଇପାରେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଧରିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦବା, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଇଷ୍ଟକୁ ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରା କରିକି ନେଇ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜୀବନ ଧରିକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏମିତି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ବିଧାନ, ଏଇ ଜୀବନ କାହିଁକି ଅନେକ ଜୀବନ ଧରିକି ମୁଁ କରିଥିବି। ଅନେକ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ମେମୋରି
ଯୋଉ 4,996 ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରା ମୋ ରକ୍ତର ଧାରା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପ୍ରବାହିତ, ସେଇମାନେ ଏ, ସେଇ ଧାରାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଧାରାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାଟା ଏତେ ସହଜ ଧାରା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଧାରାରୁ କେବେ ହେଲେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରୁନା। ପୁଣି ସେଇ ଧାରା ଭିତରେ କାରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ମେମୋରି ଅଛି, ସେ ମେମୋରି ଭିତରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ପଟକୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ଆମେ ଅନେକ ଜୀବନ ଧରିକି ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାରି ସେଇ ଯୋଉ ରକ୍ତର କଣିକା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ। ମୁଁ ସେଇ ଧାରାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଧରିକି ଯଦି କୌଣସି ଦେବତା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ପିତା ଯଦି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରା। ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଏ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ସେଇ ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବା ଇଏ ଏକ ଧାରା। ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଶିବ ବୋଲି ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା, ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଧରାପୃଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ, ତାହା ହଉଛି ଶକ୍ତି ଆଉ ବସ୍ତୁର ମିଳନ। ଶକ୍ତି ହଉଛି ସେଇ ପାର୍ବତୀ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଧାରା। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ହଉଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଦ ମ୍ୟାଟର ବା ବସ୍ତୁ। ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ମିଳନରେ ଏଇ ଜୀବସତ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାହ, ଯାହାକୁ ଆମର ଏଇ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ, ବାସ୍ତବ ତତ୍ଵଟାକୁ ଯଦି ବୁଝୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁର ମିଳନ। ଶକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଶକ୍ତିରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିରୁ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ଠାକୁର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵ କହିବା ସମୟରେ ଠାକୁର ତାହା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁର ମିଳନରେ ଯୋଉ ଜୀବସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଜୀବସତ୍ତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ତତ୍ଵକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି ବୁଝେ, ତା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସମାହିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ କାହିଁକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ରଖାଯାଉ? ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଭାଇକି